कुंभ राशि बंधुगण नौ देवी माने एक गुप्त आदेश जारी करिसेंती। आज राति 11टारू एही 7टी आश्चर्यजनक भविष्यवाणी आपणक जीवन रे वास्तवता भाବରେ प्रकाशित हेबो। आजिर एही भिडियो रे मु आपणक विषय प्रत्येक गुप्त सत्य को प्रकाश करिबी। केवल एक शांत एवं स्थिर मन रे एही भिडियोटी देखंतु, कारण नौ देवी माने एबे आपणक जीवनर समग्र महाकाव्य लिखिछंती। एहार आरंभरू एहार शेष निष्कर्ष पर्यंत एवं आज रातिरू आपणक जीवन आउ केबे समान हेबो नाही। मोर कथा को हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण आगामी 10 दिन मध्यरे आपणको अत्यंत सतर्क रहिबाकू पड़िबो। कारण राहु मंगल सहित मिसी आपणको रक्त लुह बोहिबाकू धमक देउछि। आपण अनुभव करुथिबा प्रत्येक आनंद, आपणक घर मध्यरे प्रत्येक छोट किंबा बड़ उन्नति आपणक शत्रु मानक आखिरे ईर्षार उत्स होई पडुछि। एवं जेतेबेले राहु एवं मंगल समान होई जानती सेतेबेले जनकर शत्रु मानकर शक्ति यथेष्ट भाबरे वृद्धि पाए। एक अंधार दृष्टि, कला जादू एवं गुप्त रीतिर छाया तुम उपरे पूर्वरु घेरी होई रहिछि। एहा व्यतीत एही आगामी 10 दिन रे तुमर शत्रु माने तुम उपरे संपूर्ण विशृंखला एवं अपमान आनिबाको प्रस्तुत अछंती। चैत्र नवरात्रि पर्व पाखै आसुछि एवं एही शुभ समय नौ देवी माने तुम पाखरे दृढ़ भावरे ठिया होइछंती। तुमर गत 7 जन्म रे घटी नथिबा घटना गुड़िक एबे तुम पई प्रकाशित हेबाकू जाउछि। तुमे निजको घर को घर बुली आनंद रे शुद्ध घियरे तैयारी लडू बांटुथिबार देखिबो। कारण मोर बंधुगण नौ देवी तुमर भाग्यर द्वार खोलिबाकू आसीछंती। एते वर्ष बीतिबा परे तुमर जीवन रे एपरि एक महाजागतिक समन्वय प्रकाश पाइछि। तुमर दुख, तुमर कष्ट एवं तुम घरे व्यापी थिबा हताशा को देखि नौ देवी आउ निजको संयम करि पारिले नाही। सेमाने एबे तुम जीवनरु जंत्रणा, दारिद्र्य एवं दुखर प्रत्येक चिन्ह को दूर करिबा पई धाई आसुछंती एवं तुमर शत्रु मानकर संपूर्ण विनाश आनिबा पई। कारण तुमर शत्रु माने तुम निज घरर सीमा मध्यरे लुचि रहिछंती। तुमे जहांको उपरे विश्वास कर तार प्रकृत चेहरा एबे तुम आखि आगरे प्रकाश पाइबो एवं वर्ष वर्ष धरी निर्जन पड़ी रहिथिबा जीवन एबे आनंद एवं समृद्धि रे उछुलिबाकू जाउछि। कारण जेतेबेले नौ देवी जणे व्यक्ति को समर्थन रे ठिया हुअंती, सेही व्यक्ति एक घातक गति रे वृद्धि एवं सफलता अनुभव करंती। डेई डेई आगकू डेई जालंती एवं तांको जीवन रे आउ केबे पछकू चाहिबार कारण नाही। एहा व्यतीत भगवान शनिंकर दिव्य कृपा मध्य तुम उपरे वर्षिछि। तेणु बंधुगण आगकू बढ़ एवं मीठा पाई तुमर ऑर्डर दियो। 50 किलो मीठा पाई ऑर्डर दियो, कारण तुम जीवन रे खुशीर एक लहरी प्रवेश करिबाकू जाउछि, जहा तुमे केबे कल्पना मध्य करि नथिलो। प्रायतः जेतेबेले आमे मंदिर को जाऊ आमे भगवान को प्रार्थना करू, हे भगवान दया करी एही मासरे मोर व्यवसायरू मते लाभ दियंतु। एही प्रकारर इच्छा आमे साधारणतः ईश्वरंक ठारू मागू, किंतु कल्पना कर जदि तुमे मागिथिबा साधारण परिमाण बदलरे भगवान तुमको एहार अनेक गुणा अधिक लाभ दे आशीर्वाद करंती, तेबे एहा तुम पाई किपरि रहिबो। एबे तुम जीवन रे खुशी एपरि प्रवाहित हेबो जहा तुमे केबे चिंता करि नथिबो। समस्त जिनिस ठारू बहुत अधिक। जदि तुमे गोटिए जिनिस माग तेबे तुमे 10टी पाइबो। कारण जेतेबेले नौ देवी न्याय देवतांक सहित जणे व्यक्तिंक उपरे प्रसन्न हुअंती, सेही व्यक्तिंक जीवन आउ केबे पूर्व परि हुए नाही। तथापि तुमको अत्यंत सतर्क रहिबाकू पड़िबो। नवरात्रिर एही दिन गुड़िकरे मात्र किछि दिन मध्यरे चैत्र नवरात्रि आरंभ हेबो एवं चैत्र नवरात्रिर आनुष्ठानिक आरंभ पूर्वरु माता रानी पृथ्वी उपरे अवतरण करंती। पृथ्वी रे अनेक सकारात्मक शक्ति आसे
ଏବଂ ମାତା ରାଣୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଶୋଭା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାତା ରାଣୀ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାର ନାହିଁ ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ସେ କିଏ ତାହା ନ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କର, ମାତା ରାଣୀ ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଗାଈ, ଯୁବତୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ମହିଳା ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାତା ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ପ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ନଅ ଦେବୀ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତି। ତାହା କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଲେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଗାଈ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହେଉ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଥିବା 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରତି ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। କାରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନବରାତ୍ରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମୋର ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିନୀତି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନବରାତ୍ରି ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଛରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଅଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବୋଧତାର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କିଛି ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆପଣ ସଂଗୃହୀତ ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମର ସିଧାସଳଖ ଫଳାଫଳ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦିଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ, କେବଳ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର କର୍ମର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ଘରେ ଜଣେ ବି ସଦ୍ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଏହିପରି। ତଥାପି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅପାର କଷ୍ଟ ଏବଂ କଠିନ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆସନ୍ନ ଅନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତଥାପି ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହାତ
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏକାଦଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲା। ସେହି ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ଷା କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ବିପଦ, ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏପରି କିଛି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିକଟତର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହାର କିଛି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲ। ସଙ୍କଟ ନିକଟତର ହେଉଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ସିଧାସଳଖ ତୁମ ଉପରେ ଘେରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେହି ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ସେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାର ପଥକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା କିଏ ହାସଲ କରିଥିଲେ? ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏହିପରି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହାତ ତୁମର ଏବଂ ତୁମ ପରିବାର ଉପରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଛି। ଅନେକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି, ଏପରି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ ଏବଂ ଅସହାୟ ଥିଲ, ତଥାପି ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ। ତୁମର ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଆଜି ରାତି 11ଟାରୁ ତୁମର ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ରାତି ଠିକ 11ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଚମତ୍କାର, କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗଭୀର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଗତିପଥ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ପାସୋରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ତନ୍ତୁରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ତୀବ୍ର ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଭୟଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଆଜି ରାତିରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତାରାତି ରାଜା କରିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସାଇ ଦେବ। ଆଜି ରାତି 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 7ଟି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଏବଂ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରାଇ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ଆଜି ରାତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଭ୍ରମତାର ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଜଟିଳ ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବାର ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଝୁଲାଇ ଦେବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜଗତ ବିଷୟରେ ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପକେଟ ଖାଲି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ କି? ନା, ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତୁମଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ କାହାର ମିଠା କଥା କହିବା ଫାଶରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମର ବଳକା ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା ତୁମର ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଉଦ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କେବଳ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ରାହୁ ତୁମର ଧନକୁ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ତୁମର ନିଜ ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ତୁମ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ସେ ଲୋକଟି ଖୋଲା ହୋଇଯିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ରକ୍ତ, ଝାଳ ଏବଂ ଲୁହ ଢାଳିଥିଲ, ଯାହାର ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲ, ଯାହାର ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ନିଜ ପକେଟ ଖାଲି କରିବା ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଉପାୟରେ ପଛକୁ ଛୁରୀ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁମେ କଣ ପାଇଲ? କେବଳ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଗତିର ସାମାନ୍ୟତମ ସଂକେତରେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଛି, କୋଇଲା ପରି ଜଳୁଛି। ତୁମର ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତୁମର ମୂଳଦୁଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଘାସରେ ଥିବା ସାପ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ତୃତୀୟ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ରାହୁ ତୁମର ରାତିର ନିଦ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିସାରିଛି। ଆଜି ରାତିରୁ, ବିଶେଷ କରି ରାତି 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଉଠିବ। ତୁମେ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତାର ଏକ ତୀବ୍ର ଲହରୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ।
ତୁମର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମକୁ ଭିତରୁ କାମୁଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମକୁ ପୋକ ପରି ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେପରି କେହି ତୁମ ଛାତି ଉପରେ ଏକ ଭାରି ପଥର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ପରିବାରର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରର ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କାରନାମା ହେବ। ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଅପମାନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧୁତା ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କାଦୁଅକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ସିଧା ଅଙ୍ଗ ଯାହା ପ୍ରଥମେ କଟିଯାଏ। ଜଣେ ଯେତେ ନତ ହେବ, ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଘୋରୀ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଆଶା କରିବେ ଯେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାଟି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 99% ଚିହ୍ନରେ ଅଟକିଯିବ। ଏହି ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଡ଼ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଘନ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତୁମେ ଦିନ ରାତି ତେଲ କୁଣ୍ଡରେ ଷଣ୍ଢ ପରି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ସଫଳତାର ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମର ଚାକିରିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତୁମର ମାଲିକ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ ଏବଂ ତୁମର ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଷଷ୍ଠ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ହେଉଛି ତୁମର ନିଜ ଘର ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ବିବାଦର ଉଦ୍ଗୀରଣ। କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ବିନା ସୋରିଷ ଦାନାର ପରି ଏକ ତୁଚ୍ଛ ବିଷ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ବିବାଦର ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାଇକୁ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ବୋହୂକୁ ଶାଶୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ନିରନ୍ତର କଳହ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ତୁମର କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ ନା ତୁମର ପରିବାରର, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭ୍ରମ। ତୁମର ଥରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଏକତା ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, କାରଣ ଏକତା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆଘାତ କରିବ, ଯିଏ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ଦେଖାଯାଉଛି, ମଧୁର ଶବ୍ଦକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି, ତଥାପି ତୁମ ପ୍ରତି ବିଷାକ୍ତ ଦୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ପୋତି ରଖିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଲୁଚି ରହିଛି। ସାବଧାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। କିଛି ହାତ ତୁମର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବା କେବଳ କେଉଁଠାରେ ଖଞ୍ଜା ପକାଇବେ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ। ବାହ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନଅ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ନୀରବରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜପ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି 7ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଆପଣ କ'ଣ ଝାଳରେ ଫିଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତଙ୍କରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭୟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପତନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା, ସେହି ସଚ୍ଚୋଟତା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ନଅ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦନ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ।
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଦୟା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଯାଉ। କାରଣ ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ରାତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଗଭୀର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଶୁଭ ଖବର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏପରି ଏକ ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ନଚାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବହିଯିବ, ପବିତ୍ର ଭାବନାର ଲୁହ। ପ୍ରଥମ ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହୋଇଥିବା ଋଣର ବିଶାଳ ପାହାଡ଼। ଯେଉଁ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଜାଗ୍ରତ ରଖେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ, ତାହା ପତଳା ବାୟୁରେ ଉଭାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସଫଳତାରେ ଏତେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବ କିମ୍ବା ଭିକାରୀ ବୋଲି ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖି ରକ୍ତ ଲୁହ କାନ୍ଦିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଦୁଇ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରର ତାଲା ଖୋଲିଦେବେ। ପ୍ରଚୁରତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହରେ ପକାଇବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଏବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ଧକାର ରୀତି ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି, ଖୁସି ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କର୍ମ 1000 ଗୁଣ ତୀବ୍ରତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଦେବୀ କାଳୀ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଘାତ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ଧୟା ଭିକ୍ଷା କରି ନଇଁ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଣ୍ଟା ପିଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଫାଶ ବିଛାଇଛନ୍ତି ସେହି ଫାଶ ଭିତରେ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଏବେ ଉପରୋକ୍ତ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦରବାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତିରେ ଅଗଣିତ ଲୁହ ଢାଳିଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ, ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ସମାଧାନ ହେଉ, ତାହା ସରକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସେହି ଇଚ୍ଛା ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କେବଳ 100% ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ 1000%। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବେ, ହେ ମାତାରାଣୀ, ଆପଣ ମୋର ଅତି ବଡ଼ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ କୋଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ କେବେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମାତାରାଣୀ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାହା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି। ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ତୀବ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଖୋଲା କାନରେ ଶୁଣ।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଧୂଳି ବେଳା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ରାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦୀପ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସଫା ମାଟି ଦୀପ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ, ବିଶେଷ କରି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ତେଲରେ କେବଳ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ପକାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲବଙ୍ଗ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବଙ୍ଗର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ଛୋଟ ଗୋଲ କଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷତ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମାତାରାଣୀ ଏବଂ 9 ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ହେ 9 ଦେବୀଗଣ, ମୋ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବ ଦୂର କର ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଜଳୁଥିବା ଏହି ଦୀପ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦୀପ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଗ୍ନିର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଆଭା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏକ ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଘରକୁ ଘେରି ରଖିବ। ଏକ ସୀମା ଯାହା ଏହି ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି, କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଯେପରିକି ରାହୁ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ତୁମ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ରୋଗ ଏବଂ ଋଣ ସେହି ପବିତ୍ର ଦୀପର ଶିଖାରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ମନ ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ 9 ଦେବୀ ଏବଂ ମୁଁ କହୁଥିବା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ କେବଳ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନୀରବରେ ଦେଖ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ରାଣୀ